साफ असी दस रहे हैं कि PPSC ने अज जो प्रिंसीपल का पेपर लिया है इस पेपर की कट ऑफ नूं लैके असी कुछ गल्लां डिस्कस करनियां तो स्पैशली ये जिहड़ी साडा वीडियो आ ये PPSC की कट ऑफ नूं लैके तो इस तो बाद मास्टर क्लासिस पटियाला ते जिहड़े आम जे कोर्स चल रहे उन्होंने लैके असी गल करांगे बट मेन असी गल PPSC की प्रिंसीपल्स की कट ऑफ की ही करांगे कि पेपर किस तरीके का सीगा। ठीक है तो PPSC हुण आउण वाले सीनियर सहायक के पेपर बारे की सोचती है जां किवें दा पेपर पा सकती है। सो इत्थों सानू आइडिया लगूगा कि PPSC का आउण वाला पैटर्न किवें दा होण जा रहा है। खैर तो पहला तो सब तो स्पैशली सब तो पहला उन्होंने सारे टीचर साहबान का थैंक्स जिहड़े कि साडे नाल बहुत ज़्यादा गिणती च जुड़े हुए सी ते जिन्हां ने साडे नाल जुड़ के मीनस की तैयारी की ते अज पेपर तो बाद जदों टीचर्स दे ये रिव्यू आउण कि हाँ सानू बहुत वधिया लग्या तो वो एक खुशी अंदरों हुंदी आ कि वाकई तुसीं जिहड़ी मेहनत टीचर्स ते कीती आ वो वाकई एक सही डायरैक्शन च सी। तो उत्थों एक चीज़ साडे वास्ते प्राउडली सानू प्राउड फील होंदा कि हाँ जे PPSC नूं लैके कोई पेपर आउंदा तो साडा गैस वर्क है कि पंजाब के पेपरां नूं लैके सानू अपने आप च एक हौसला मिलता है कि हाँ यार कि ठीक आ कि तुसीं जिस दिशा च जा रहे हो वो डायरैक्शन सही है। तो टीचर्स का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जिहड़ा है वो सानू मिलिया उहदे लई थैंक्स। ते टीचर्स का एक सवाल भी नाल सीगा कि कट ऑफ कितनी जाऊगी। ठीक है तो असल च की आ इस पेपर नूं लैके जो फिलहाल ये पेपर PPSC ने कंडक्ट किया है ये ना पेपर च 2-3 टाइप के कंपोनेंट सीगे। एक पेपर च वो कंपोनेंट जिमें सानू कहता कि RTE की फुल फॉर्म दसो जां इस टाइप के सवाल वो भी सवाल कोई सौखे नहीं सी। उहदे च भी 3 ऑप्शनस चो खज्जल होके चौथी ऑप्शन तक जाना सीगा पर मोर और लैस सब ने 2-2 3-3 मिनट किसी ने पढ़िया होगा तो लाता होगा मार्क कर लिया होगा कि हाँ रहता यार आए आंसर आ। दूसरे टाइप के सवाल वो सी जो प्रीवियस ईयर नैट के पेपरां चुके गए सी जिन्होंने लैके मास्टर क्लासिस पटियाला ते मैं अक्सर स्पैशली कंटेंट भी प्रोवाइड कराया तो स्पैशली फोकस भी किया तो टैसट सीरीज़ चाहे वो सैक्शनल टैसट तो चाहे वो फुल टैसट वो सारे UGC नैट के पुराने क्वेश्चनों नाल भर भी दिते तां जो वार वार रिपीट करन। तो ये तो गल पक्की है कि उन्हां पेपरां उन्हां 30-35 सवालों तक 100 चो वो सवाल 30-25-30 के गेड़ च सीगे उन्हां सवालों तक उही पहुँचे जिन्हें वो वार वार पढ़े सी। हुण मैनूं ये नहीं पता कि जिहड़े बच्चों ने मास्टर क्लासिस पटियाला च तैयारी की सी उन्होंने वो करे कि नहीं करे। देखो मैं ना तो मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम जानदा ते ना ही मैं ये जानदा कि उन्होंने अपने बच्चों को तैयारी किवें कराई उन्हां दी तैयारी चों कुछ आया कि नहीं आया जां साडे तो भी वध पढ़ाया होया आया इहदे ते भी मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज मैनूं पता नहीं। पर हाँ जिहड़े बच्चों ने मास्टर क्लासिस पटियाला तो जिहड़े एस्पीरेंट्स ने तैयारी की आ वो उन्हां क्वेश्चनस नूं करन च सफल हो गए। सो वो 30-35 नंबर का 20-25-30 नंबर का मार्जन जिहड़ा है वो वाकई वो क्वेश्चन सौखे नहीं सीगे। वो जिन्हां ने रटे हुए सीगे उन्हां दे टिक हुंदे गए उन्होंने ऐ लगदा कि तो सारिਆਂ ਨੂੰ आउंदे सी पर वो सब नूं आउण वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सी। उन्हां नूं जदों पहली बार करना सी तुसीं तां वो पहली बार तां समझ नहीं सी आ सकदा वो तां इस करके बचाव हो गया कि वो रटिया होया सवाल सी आया सीधा चेपता। सो एक वो कंपोनेंट तीसरा कंपोनेंट जिहड़ा सीगा जिन्हें तय करना सी वो सी GK वाला कंपोनेंट जिस मैथ रीजनिंग सी। पता ही है कि मैथ का एक अद्धा सवाल सीगा इट मीनस मैथ नूं एलिमीनेट कर दो रीजनिंग जिहड़ी आ वो ओवरऑल सारे ही कर लेंदे आ। GK चो किसी ने 2-4 नंबर का एज ले लिया होवे तो ले लिया होवे इट मीनस वो 20 नंबर का पेपर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं सिद्ध होया इस बार सिद्ध होगा पुराने पेपरां दे क्वेश्चन जां असी जो NCC NSS जां जो असी पढ़ाया सीगा ਉਹਦੇ ਚ जो असी थ्योरी च कवर कराया सीगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ रिटेन कराउण च सफल रहे हैं। ਅਸੀਂ अपने एस्पीरेंट्स ਨੂੰ रिटेन कराउण च एक तरीके नाल सफल रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। सो ये सारिया गल्लां नूं जदों मैं एवैल्यूएट करदा तो फिर इस तो बाद एक कट ऑफ का आइडिया लगता है। 2 टाइप की कट ऑफ का मैं आइडिया लाऊंगा एक कट ऑफ वो जिहड़े इंटरव्यू तक जाण च सेफ ने तो एक वो जिन्हां दे नंबर सेफ ने। पहलां तुसीं अपने टोटल नंबर जिहड़े मैं दसूँगा उवें कैलकुलेट करने। सपोज करो तुहाडे 80 सवाल ठीक आ
ਤੇ 10 ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਆ, 80 ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ 10 ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਆਫ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। 80 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 320, ਤੇ 10 ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਆ, 320 ਚੋਂ 10 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ 310 ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ 'ਚ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 300 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 76.5 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 77 ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 77 ਨੰਬਰ ਗਿਣੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 68 ਜਾਂ 68 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਆ, 68 69 ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70। 68 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਲ ਆਊਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ 100% ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 77 ਤੋਂ 78 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 77 ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 77 78 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ 77 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। 77 ਨੰਬਰ ਬਣਾਏ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨੇ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਨੈਟ ਬਣਨਗੇ 200 250 300 ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ 'ਚ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ 77 78 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਓਵਰਆਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਆਫ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਕੱਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕੱਟ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਾਂ ਵਾਲੇ 120 ਚੋਂ 90 ਨੰਬਰ ਬਣਾਈ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ 67 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਕੱਟ ਆਫ 67 ਜਾਂ 68 ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਰਾਏ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਆਫ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਟੀਚਰਸ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਰੋਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਸ ਸਾਡਾ PSSB ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕੋਰਸ ਸਾਡਾ PPSC ਤੇ PSSB ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸਾਡਾ ETT ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ETT ਦੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ETT ਦਾ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤ੍ਰਿਕੋਣਮਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ
ਤੇ ਇਹ 2 ਕੀ ਜਾਣੇ ਆ, 2-3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਆ। PPSC ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਓ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ 8054400797 8054400797 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰੋ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰੋ, ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਐਪ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਗੇ MVWOG, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ।